నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఒక దేశం ఒకటే ధాన్యం సేకరణ విధానం ఉండాలంటూ తెలంగాణ రైతుల పక్షాన ఢిల్లీలో టీఆర్ఎస్ చేపట్టిన నిరసన దీక్షలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ డిమాండ్. ములుగు క్యాంప్ ఆఫీసులో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే 196వ జయంతి వేడుకలు. పూలే చేసిన సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను తన కార్యకర్తలతో ఎమ్మెల్యే సీతక్క. ఒక దేశం ఒకటే ధాన్యం సేకరణ విధానం ఉండాలంటూ తెలంగాణ రైతుల పక్షాన ఢిల్లీలో టీఆర్ఎస్ చేపట్టిన నిరసన దీక్షలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్నారు. ధాన్యం కొనకపోతే ఉద్యమం ఆగదని సీఎం కేసీఆర్ హెచ్చరించారు. नरेंद्र मोदी जी को, पीयूष गोयल जी को मैं दो हाथ जोड़ के प्रणाम करके तेलंगाना किसानों के तरफ से अनुरोध करता हूं, जैसे सारे जगह से धान खरीद रहे हो, तेलंगाना भी धान खरीदो। 24 घंटे हम इंतजार करेंगे कि आपसे कोई आदेश आएगा। 24 घंटे के बाद हम फैसला लेंगे। क्या करना है हमें मालूम है, जो करना है हम करेंगे। उसके साथ बस पीछे ही पीछे आपके पीछे पड़ना है। वहां काम निपटा के अब हम निकल पड़ेंगे देश पे। अब देखिए क्या क्या होता है, बात कहां से कहां तक जाता है, किस प्रकार से ले जाया जाता है। काफी बातें हैं, अगर वो मैं बात करने लगूं तो कहेंगे भाई राजनीति करने आए कि दान का मुद्दा लेके आए। अब हम सिर्फ दान का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं। राजनीति की बात मैं वापस दिल्ली आके करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। इनके क्या क्या षड्यंत्र है, इनके क्या क्या कथाएं हैं, सारे भांडा इनका फोड़ते हैं। किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार इन्होंने कर रहा है, ये सारी बातें बड़ी बड़ी बातें हैं। हम वापस आके दिल्ली पूरे हमारे दोस्तों को, जो हमारे साथियों को बुला के बैठ के बात करके राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करना है और इनके नीतियों के बारे में बात करना है। उन सारे चीजों का करते हैं। तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए लेकिन दान नहीं चाहिए। ये आपका षड्यंत्र है या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठाए। शर्म करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। ये षड्यंत्र देश में आगे से नहीं चलेगा। हम जाएंगे जी, आज या कल निकल जाएंगे, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, इसको निपटाएंगे और बाज़ाब्ता आके बाकी दिल्ली में बैठ जाएंगे। इस सरकार का क्या क्या नीति है, आप जैसे कह रहे थे, सारे राजनेताओं को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। इस देश के किसानों को जब तक संवैधानिक रक्षा नहीं मिली, जब तक एमएसपी संविधान में ना आए, तब तक हम बिल्कुल आखिरी बूंद खून तक भी हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगा। हम सारे लोग, राकेश टिकायत जी, हम सारे लोग आपके साथ होंगे। जल्द से जल्द जो मुख्यमंत्री इस बात से सहमत है, जो राजनीतिक पार्टी इस बात से सहमत है, उनकी सारी सहमति से देश में एक ऐसी जलजला भूकंप पैदा करेंगे, ये पीयूष गोलमाल भागते भागते नजर आएंगे। बिल्कुल भागेंगे जी। हमने बहुत देखा जी, बड़े बड़े हिटलर चले गए, नेपोलियन चले गए, मुसोलिनी चले गए। ये क्या बात है? क्या ये 1000 साल रूल करने के लिए तोड़ी है? कोई परमानेंट है क्या? इतना अहंकार क्यों? किनकी कहो? मंत्रियों से कहते हैं कोई काम दाम नहीं है क्या? मंत्री क्यों आए? हफ्तों पर इनके दफ्तर में गए, वहां मंत्री लोगों को बिठा के 3-3 घंटा देर करके आते हैं ताकि ये चला जाए, उल्टा बदनाम उन पे लग जाए। यही इनका नीति है। सारे हमारे सांसद गए, सांसद के साथ भी यही व्यवहार। क्या ये चलेगा? ये नीति है? केंद्र सरकार चलाने का गंभीरता है? ये बात नहीं चलेगी। यही नहीं जी, कई अन्य बातें हैं जो हमारे दिल में है। सारे देश के जनता के दिल में जो आग है, हमारे दिल में भी वही आग है। ये आग फैल जाएगी। ये आग आपको खत्म करने तक नहीं छोड़ेगी। ధాన్యం కొనాల్సిన ప్రభుత్వాలు దగులుబాజీ రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి.
కష్టం చేసిన రైతు దళారి చేతిలో దగా పడుతున్నాడు. ఒకరు ఢిల్లీలో ఒకరు గల్లీలో నడుపుతున్న సిల్లీ డ్రామాలో రైతే సమిద. బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కు రాజకీయ సమాధి కట్టేది రైతులే అంటూ పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నదని తూతూ మంత్రంగా టీఆర్ఎస్ తీసుకున్నది. 4 తారీఖు మేము మండల కార్యాలయాల నిరసన అన్నాం, టీఆర్ఎస్ అదే కార్యక్రమం తీసుకుంది. 6 తారీఖు మేము కలెక్టర్ కార్యాలయాల ముట్టడన్నాం, వాళ్ళు హైవేల దిగ్బంధం అన్నారు. 7 తారీఖు మేము ఈ ముట్టడి పెడితే వాళ్ళు రైతుల ఇళ్ల మీద నిరసన అంటారు. 11 తారీఖు జంతర్ మంతర్ దగ్గర దీక్ష చేస్తారని నేను టీవీలో పేపర్లో చూసిన. అసలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు, వారికి బుర్రేమన్నా పనిచేస్తుందా లేదా నాకైతే అర్థం కాలేదు. పార్లమెంటు సమావేశాలు 8 తారీఖు ముగుస్తున్నాయి. తర్వాత ఈడేం గాడిది పనులు దొంగతాడు కేసీఆర్ 11 తారీఖు నిరసన తెలిపి. నిజంగానే కేసీఆర్కు ఈ రైతులను ఆదుకోవాలన్న ఆలోచన ఉంటే, రైతుల కోసం కొట్లాడాలన్న టీఆర్ఎస్ విధానం ఉంటే 8 తారీఖు లోపలనే ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. 8 తారీఖు తర్వాత పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగిస్తే మంత్రుల నుంచి ఎంపీల వరకు ఇతర అన్ని రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతారు. కనీసం జంతర్ మంతర్లో నువ్వు ధర్నా చేస్తే కుక్క కూడా పలకరేయనికి రాదు నిన్ను. అంటే ఎవరు లేనప్పుడు చూసి దొంగచాటుగా ధర్నా చేయాలని చూస్తున్నావు. నువ్వు ఎందుకు అంత భయపడుతున్నావు మోడీకి? ఢిల్లీకి వస్తా, భూకంపం సృష్టిస్తా, మోడీ మీద యుద్ధం చేస్తా అని బోడి మాటలు మాట్లాడినావు కదా. మరి ఇవాళ ఢిల్లీలోనే ఉండు కదా కేసీఆర్. మీరు ఎందుకు ఇంకా 3 రోజులు ఉంది, చెయ్యి ఆమరణ నిరాదీక్ష మొదలుపెట్టు ఈ రోజు నుంచే, లేకపోతే రేపు పొద్దున మొదలుపెట్టు. నీకు ఎంపీలు ఉండు కదా, 9 మంది లోక్సభలు, 7 మంది రాజ్యసభలు, 16 మంది ఎంపీలు పోతే ప్రధానమంత్రి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడా? ఈ దేశంలో అత్యంత కీలకమైన రాష్ట్రమైన తెలంగాణ పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రధానమంత్రిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేయడానికి, మంత్రిని పీయూష్ గోయల్ని నిలదీయడానికి 16 మంది ఎంపీలు ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో ఎందుకు పోతలేరు? నువ్వు ఢిల్లీలో వచ్చి ఏం రాజకార్యాలు ఎలుగబెడుతున్నావు కేసీఆర్ గారు? నాకు అర్థం కాలే. లక్షలాది మంది రైతులు ఆందోళనతోటి పండించిన పంట ఏం చేయాలనో అర్థం కాక వేలాది కోట్ల రూపాయలు మిల్లర్లు దోసుకుంటుంటే నువ్వు ఢిల్లీలో దుప్పటి కప్పుకొని పండుకోనికి వచ్చినావా? నీకు నిజంగానే చిత్తశుద్ధి ఉంటే తక్షణమే ఇవాళ ప్రయత్నం చేయి, ప్రధానమంత్రిని కలవడానికి, కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ని కలవడానికి ప్రయత్నం చేయి. బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎండగట్టేందుకు ధర్నా సభ ఏర్పాటు చేశారు బీజేపీ నాయకులు. రైతులను సీఎం కేసీఆర్ మోసం చేస్తున్నారని నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపూర్ అరవింద్ మండిపడ్డారు. అంతా వేరే విషయము. 16 గెలిచింది 9, నెక్స్ట్ టైం 3 గెలిస్తే ఎక్క, 2 గెలిస్తే ఎక్క. ఇక ఇవన్నీ పోయి ఢిల్లీలో ధర్నాలు చేసుడు డ్రామాలు ఎందుకంటే అన్న, 20 లక్షల టన్నులు మన దగ్గర వండిన బియ్యం, తెలంగాణలో వండిన బియ్యం రా రైసు, అంటే మన దగ్గర మంచి బియ్యం పండుతాయి. కష్టపడి మన రైతన్నలు మంచి బియ్యం పండిస్తారు. ఎఫ్సిఐకి అప్పచెప్తే ఎఫ్సిఐ ఎందుకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కోసము మన కోసం ఇప్పుడు కోవిడ్లో 2 సంవత్సరాల నుంచి మొత్తం లాక్డౌన్లల్లో కూడా మనకి ఎక్కడన్నా ఏ గరీబోడన్నా ఆకలితోటి ఉన్నాడా అన్న? దేశం మొత్తం ఏ ఒక్క గరీబోడు ఆకలితోటి ఉన్నాడా? లేడు. అది మోదీ గారి ప్రభుత్వం మనకి రేషన్ సప్లై చేసింది. 2 సంవత్సరాల నుంచి ఎటువంటి ఆర్థికంగా అతలాకుతలం అయిపోయిన ప్రపంచం మొత్తం మనకు ఒక్క భారతీయుడిని కూడా ఆకలితోటి ఉంచలే. అటువంటి సమయాల కోసం మన పీడిఎస్, మన రేషన్ షాప్లో వచ్చే బియ్యం కోసం, ఒక గర్భవతి మహిళ ఆమెకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసం, మిడ్ డే మీల్స్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసం, దీనికోసం మనం ప్రొక్యూర్ చేసి ఒక 2 సంవత్సరాల వరకు అన్నా కనీసం మనం నిల్వలు పెట్టుకుంటాం. ఇది అమ్ముకుంటుంది కాదు. మన దగ్గర తెలియాల్సింది ఇవాళ ఎందుకు ఎగురుతున్నాడు కేసీఆర్ అంటే, 20 లక్షల టన్నుల రా రైసు ఇల్లీగల్గా కాకినాడ పోర్టుకి వెళ్ళి ఎక్స్పోర్ట్ చేసిండు సార్. బ్లాక్ దందా చేస్తాడు, బ్లాక్ మార్కెట్ దందా. మంచి బియ్యము ఎగుమతి చేసి ఇల్లీగల్గా రీసైకిల్డ్ దందా తీసుకొచ్చుకుంటా ఇక్కడ బ్లాక్ మార్కెట్ చేసుకుంటా 12 రూపాయలకు వస్తుందన్న కిలో. అంటే 1200 రూపాయలకి క్వింటాల్ వస్తుంది రీసైకిల్. 400 రూపాయలు ఆడనే మిగులుతున్నాయి. 1600కి మంచి క్వాలిటీ వడ్లు
రైస్ మిల్లర్లకు ఇస్తున్నారు, రైస్ మిల్లర్లు దొంగతనంగా ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇదంతా ఒక బ్లాక్ మార్కెట్ నెక్సెస్ అంతా కేటీఆర్ చేస్తున్నాడు. ఆ విషయాలు ఏదో పెద్ద మనుషులకు తెలిసినాయి అంట, దానికోసం ఎగబడతా ఉన్నాడు. లక్షల టన్నులు తీసుకొచ్చి బ్లాక్ మార్కెట్ తెచ్చి ఈడ డంప్ చేస్తే ఆ పంట కష్టపడి పండించిన రైతుకి గిట్టుబాటు వస్తుందా? గిట్టుబాటు వస్తుందా? ఆ వడ్లకి డిమాండ్ వెళ్ళిపోయా. ఇవన్నీ బయటికి వస్తున్నాయి, చేసిన అవినీతి బయటికి వస్తున్నదని బుస్సుమని లేస్తా ఉన్నాడు బీజేపీ మీద. రైతుల పొట్టగొట్టి, రైతులు కష్టపడి పండించిన దానికి డిమాండ్ లేకుండా చేసి, కల్వకుంట్ల జేబులు నింపుకొని, ఇది దీనికోసం ఇంత రచ్చ. ఇక ఎక్కువ సమయం తీసుకొని పెద్దలు మాట్లాడాలి. ఓసారి ఈయన బిడ్డే మాజీ ఎంపీ మాట్లాడింది, ధనిక రాష్ట్రం తెలంగాణ, ధనిక రాష్ట్రం, 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఉన్నది ధనిక రాష్ట్రానికి, ఒక 500 కోట్లు పెట్టి సెక్రటరియట్ కట్టుకోలేమా అన్నది. మీ అయ్యన నా ఆఫీస్ వేయండా? మీ అయ్యన నా సెక్రటరియట్ వేయండా? పోలే. దానికోసం ఉన్న సెక్రటరియట్ కూలగొట్టుకుని 500 తోటి కట్టుకుంటే 500 ఎంతనండి పలికాయ అంతా మనకు అని అన్నది. మరి కల్వకుంట్ల కవితమ్మ ఇవాళ మా ప్రభుత్వాలు, వేరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాలు 300 రూపాయలు 400 రూపాయలు వివిధ రాష్ట్రాలలో వివిధ రేట్లు, ఇట్లా పారాబాయిల్డ్ రైస్ కి ఇబ్బంది ఏమని ఉంటే బోనస్లు ఇస్తా ఉన్నాయి ఆడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మరి నీ అయ్య లెక్క ప్రకారం 55 లక్షల వరి రైతులు ఉన్నారు ఈడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. 55 లక్షల వరి రైతులు ఉంటే ఈడ 40 లక్షల, మీ అయ్య ప్రకారమే, కేసీఆర్ లెక్కల ప్రకారం 40 లక్షల టన్నులు మనకి, అంటే 4 కోట్ల క్వింటాళ్ళు మనకి పారాబాయిల్డ్ వండుతాయి. దానికి 300 రూపాయలు ఇస్తే 1,000-1,200 కోట్లలో ముచ్చట అయిపోయి. అంటే 55 లక్షల రైతులకి 1000 కోట్లు డివైడ్ చేస్తే అన్న 1,800 రూపాయలు. కేవలం 1,800 రూపాయలు రైతుకి ఇయ్యనీకి మనసు లేదు. కానీ ఢిల్లీకి పోయి ధర్నాలు చేస్తా, జాతీయ రహదారులు ఆపుతా, ఆపేవు పీనుగా నీ మీదకి వెళ్ళి లారీ వీక్తుంది, పైకి వెళ్ళి చచ్చిపోతావు. 1,800 రూపాయలు ఇస్తలేడు. జస్ట్ 1,800 రూపీస్. మళ్ళా వరి ఏమన్నది ఈయననే. ఎన్ని 2,25,00,000 టన్నుల వడ్లు వండినా మనం సగం మనం తింటాం, సగం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం, మన బ్రాండ్ మనం పెట్టుకుంటాం, స్ట్రాటజీ చేస్తాం. 2,000 మంది రైస్ మిల్లర్లు ఉన్నారు మన దగ్గర, వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ లైసెన్స్లు ఇస్తాం అని చెప్పి 4 ఏళ్ల కింద నరికిండు అసెంబ్లీలో. ఒక ఎక్స్పోర్ట్ లైసెన్స్ ఇప్పించలేదు కానీ దొంగతనంగా బ్లాక్ మార్కెట్లో పంపిస్తున్నాడు, ఎక్స్పోర్ట్ కొడుకు సంపాదిస్తున్నాడు. ఇది ఈ పరిస్థితికి రైతాంగాన్ని తెచ్చిండు కేసీఆర్. జేబులు నింపుకోనీకే ఇవాళ ఇదంతా పెద్ద డ్రామా. ఆ పైసలు ఇచ్చి పైసలతోటి ధర్నాలు చేసుకుంటా, అది ఏంది విజయశాంతి గారు మాట్లాడుకుంటూ 500 కోట్లు బట్టి ప్రశాంత్ కిషోర్ని హైర్ చేసి ములుగు క్యాంప్ ఆఫీస్లో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే 196వ జయంతి సందర్భంగా ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క పూలే చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి అనంతరం పూలే చేసిన సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు తన కార్యకర్తలతో పంచుకున్నారు. అట్టాడు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం, కులరహిత సమాజం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేయడమే కాకుండా సావిత్రిబాయి పూలే గారు ఆడవాళ్లకు చదువుకునేటువంటి హక్కు ఉండాలని మరి స్కూలు నడిపి సమాజం కోసం సేవ చేస్తున్నటువంటి క్రమంలోనే మరి పుణ్య దంపతులుగా జ్యోతిబా పూలే గారు, సావిత్రిబాయి గారు చనిపోవడం జరిగింది. వారు మరి మహారాష్ట్రలో పుట్టి పెరిగినప్పటికీ ఈ ప్రపంచమంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా పనిచేసినటువంటి మహనీయుడు జ్యోతిబా పూలే గారు. వారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా వారి యొక్క ఆశయాలను మనమందరం కొనసాగిస్తూ కులాలకు, మతాలకు, వర్గాలకు అతీతంగా మానవత్వంతో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పనిచేసి మనకంటే వెనుకబడ్డటువంటి ప్రజలకు సేవ చేసేటువంటి మరి గుణము, జ్ఞానము అందరికీ ఉండే విధంగా వారి యొక్క జయంతిని పురస్కరించుకొని పనిచేద్దామని తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జ్యోతిరావు పూలే. ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిచి రైతులు నష్టపోకుండా యాసంగిలో పండించిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని కాంగ్రెస్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.
ఈరోజు బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలోని రుద్రూర్ మండల కేంద్రంలో తధాన్యం కొనుగోలుపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పష్టత ఇవ్వకపోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులు అండగా ఉంటుందని టీపీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రజలు తెరాస పార్టీకి అధికారం కట్టబెడితే సీఎం కేసీఆర్ పాలన చేతగాక రోడ్డు మీద ర్యాలీలు ధర్నాలు చేస్తున్నారన్నారు. పోలీసులకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రైతుల పక్షాన ర్యాలీలు నిర్వహిస్తుంటే హౌస్ అరెస్టులు చేస్తున్నారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి రైతులు నష్టపోకుండా యాసంగిలో పండించిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటికీ రైతులు దళారుల చేతిలో మోసపోతున్నారని, కేంద్రంలో మోడీ ప్రభుత్వం అదానీ అంబానీలకు వంత పాడుతుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ దళారుల మిల్లర్ల పాట పాడుతున్నారన్నారు. ఎరువులు ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పి ఎరువుల ధరలు పెంచేసి రైతులకు నష్టం చేకూర్చే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులకు ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కాసుల బాలరాజు, రైకూర్ సొసైటీ మాజీ అధ్యక్షులు గోపాలరావు, పాక్స్ వైస్ చైర్మన్ తోట అరుణ్, రుద్రూర్ పట్టణ అధ్యక్షులు పార్వతీ ప్రవీణ్, రుద్రూర్ మండల యువజన అధ్యక్షులు కార్తిక్, రాంబాబు, నగేష్, మచ్చేందర్, నరేష్, నితిన్, పటేల్, కిషన్, దత్తు, గంగాధర్ తదితరులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి వరి పద్ధతి ధర దొరకలేదు. ముఖ్యంగా ఈరోజు మేము బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో మరి చూస్తూ ఉన్నాం. మరి 1400, 1300కు రైస్ మిల్లర్స్ మరి క్వింటాల్ 1300-1400 తీసుకుంటుంటే రైతు కనీసం 500 నుంచి 600 రూపాయలు క్వింటాల్ నష్టపోతా ఉన్నారు. మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈరోజు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు ఢిల్లీలో. ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నారు ధర్నా? ప్రజలు వారికి బాధ్యత ఇచ్చారు. అయ్యా పరిపాలన చేయండి, రైతులను కాపాడండి. మన కేంద్ర ప్రభుత్వం మోదీ గారి ఆధ్వర్యంలో వారికి కూడా బాధ్యత ఉంది. కానీ ఈరోజు వీళ్ళు బాధ్యత తప్పుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ తెలంగాణ రైతులకు మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇద్దరు కూడా బాధ్యత అయిన ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నారు. వారిద్దరి బాధ్యత. ఇప్పుడు చూస్తా ఉన్నాం మన రైతులు దిక్కుదోచక మరి ప్రత్యేకంగా ఈ బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం తెలంగాణలో నంబర్ 1 ప్యాడీ గ్రోయింగ్ ప్రాంతం ఇది. మరి ఇక్కడ రైతులు నానా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. క్వింటాల్ కనీసం 500 నుంచి 600 రూపాయలు నష్టపోతూ ఉన్నారు. అంటే ఒక ఎకరానికి కనీసం 40 క్వింటాల్ ధాన్యం తీస్తూ ఉన్నామంటే 20,000 రూపాయలు నష్టపోతూ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఇమ్మీడియట్ ఐకేపీ కేంద్రాలు తెరవండి, తెచ్చి ప్రొక్యూర్మెంట్ మొదలు పెట్టండి. రాజకీయాలు తర్వాత, ఎన్నికలప్పుడు మీరు రాజకీయాలు చేయండి. కానీ ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఎన్నికల్లో ఓట్ల కోసం కాదు కదా. కానీ మీరు ఒక్కరి మీద ఒక్కరు నిందలు చేసుకుంటూ సమయం గడుపుతా ఉన్నారు అంతే. గత నెల రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడ. ఇక టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారి వాళ్ళ మంత్రివర్గమే కానివ్వండి, వాళ్ళ శాసనసభ్యులు, వాళ్ళ కార్యకర్తలు అంత రోడ్ల పైన వచ్చి చెప్తా ఉన్నారే తప్ప పరిష్కారం చూపిస్తలేరు. అక్కడ మన మోదీ ప్రభుత్వం కూడా అదే విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. బండి సంజయ్ గారు కానీ వారి అధ్యక్షులు, వారి మంత్రులు పీయూష్ గోయల్ గారు కానివ్వండి, వారు కూడా అదే విధంగా మభ్యపెట్టే మనలు చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు రైతులకు ఆదుకోవడానికి ముందు వస్తలేరు. ఇబ్బందులు పాల్పడుతూ డీజిల్, పెట్రోల్, వంట గ్యాస్ మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చే ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా రేట్లు పెంచి ప్రజలను అడ్డు విరుస్తూ, మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కరెంటు, పప్పులు, ఉప్పులు, మంచి నూనె అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. కానీ రైతులు పండించే అటువంటి ధాన్యాన్ని మరి కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి తీసుకునేటువంటి బాధ్యతలు విరిచి మరి అక్కడ ఢిల్లీలో పోయి ధర్నా చేస్తున్నారంటే సిగ్గు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. గతంలో చివరి గింజ దాకా కొంటా అన్నటువంటి కేసీఆర్ ఇలా ధర్నాలు చేస్తుందంటే మరి వాళ్ళ దగ్గర రూపాయి లేదు. రోడ్ల మీద అడుక్కో తినే పరిస్థితి ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చిందంటే కేవలం కేసీఆర్ కుటుంబం, కేసీఆర్ వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు అందరు కలిసి
మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధనిక ప్రభుత్వం అని గతంలో చెప్పి ఇవాళ ఉద్యోగస్తులకు కూడా జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చిండ్రు. ఇవాళ వడ్లు కొనలేని పరిస్థితికి వచ్చిరంటే మరి ఇవాళ ఢిల్లీలో పోయి ధర్నా చేసుడు కాదు, వడ్లు కొనండి, రైతులను కాపాడండి. లేకపోతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి రైతులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ కోటేసి గెలిపిస్తారు. మరి రాబోయే దినాల్లో సపోర్ట్ ప్రైస్తో సహా అంటే 1960 రూపాయలు కాకుండా మరి సపోర్ట్ ప్రైస్ 250 రూపాయలు ఇచ్చి మరి 2200కు వడ్లు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి చివరి గింజ దాకా కొంటానని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం, మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో మరి ఒక చిన్న ఇత్తు కూడా వదలకుండా మరి కొన్నటువంటి ప్రభుత్వం 2 పంటలు వండి వర్షాలు మంచిగా పడి మరి ధాన్యాలు కొన్నటువంటి మంచి పేరు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాబోయే దినాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఓటేస్తారు. రైతులు ప్రజలు కూడా మరి ఎదురు చూస్తున్నారు. పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లను మరి ఇక్కడ మంచి నూనె పప్పు ఉప్పు రేట్లను అన్నిటి కూడా బ్యారేజ్ చేసుకొని మరి రైతులు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేసి గెలిపిస్తారు. ఆ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 31 సంవత్సరాల నుండి అఖండ హరినామ సప్త నిర్వహిస్తున్నారు. సంవత్సరంకు శ్రీరామనవమి రోజుకు 8 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు శ్రీ మాడపోచయ్య మహారాజ్ తెలిపారు. కామారెడ్డి జిల్లా రాంపూర్ గ్రామంలో అఖండ హరినామ సప్త గత 31 సంవత్సరాల నుండి అఖండ హరినామ సప్తా నిర్వహిస్తున్నారు. సంవత్సరంకు శ్రీరామనవమి రోజుకు 8 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు శ్రీ మాడపోచయ్య మహారాజ్ తెలిపారు. ప్రతిరోజు ఉదయం గాథ భజన తుకారాం మహారాజ్ రాసీనాం గ్రంథంలో రాసిన అభంగలు భజనలు ఆలాపన చేయడం, మధ్యాహ్నం ప్రవచనంలు, రాత్రిపూట 7 గంటల నుండి హారిపాటు జరుగుతుంది అని పోచయ్య మహారాజ్ తెలిపారు. అలాగే రాత్రి 9 గంటల నుండి 11 గంటల 30 నిమిషాల వరకు కీర్తనలను ప్రబోధిస్తారు. 11 గంటల 30 నిమిషాల నుండి 1 గంటల 30 నిమిషాల వరకు జాగరణ భజన కార్యక్రమం నడుస్తుంది. ఈ రోజు ఆఖరి రోజు కావడంతో గోపాలకాల అనంతరం కీర్తన చేసి ముగిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో భజన మండలి సభ్యులు తాటికొండ సాయిలు, భువనగిరి రాములు, సాకలి శంకర్, సాకలి విఠల్, మెరుగు రాముల పెద్దబోయిన శంకర్, వివిధ గ్రామాల వారులు, కార్లు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. उपजनिया पड़ती वो काल काउदई बातू काल काउदई बातू काल काउदई बातू उपजनिया पड़ती वो काल काउदई बातू काल काउदई ఒక్క సంవత్సరం నుంచి భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యం అనేది తెలుసుకోవటానికి, తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవటానికి అఖండ హరినామ సప్తాహం. మనో జన్మం ఎందుకు వచ్చింది, ఏం చేయాలా, ఏం చేసుకోవాలా,
ఎందరో సనాతనం నుంచి పెద్ద మనుషులు పుట్టి చచ్చిపోతున్నారు కనుక జ్ఞానం లేక అందుకొరకు సచ్చే వరదాకా భగవంతుని ధ్యానం చేస్తే మోక్ష మార్గం దొరుకుతుందని ఇతరులకు అజ్ఞానులకు జ్ఞాన మార్గంకు మార్చడానికి అఖండ హరినామ సప్తాహం పెట్టడం. తెలియని విషయాలు ఎందుకు వచ్చింది మానవ జన్మ, ఏం చేయాలా, అదేం పశువులలాగా పిల్లలు కానీ పశువుల తగల ఇల్లు కట్టుకున్నా ముంగిలు కట్టినా ఎన్ని బిల్డింగ్లు ఉన్నా ఏది ఎంబడచ్చేది లేదు కనుక మానవ జన్మం ఇచ్చిండు భగవంతుడు. దాని కొరకు ఉద్ధారకం కావాలా, గురువు చేసుకొని మోక్షం పోవాలా. దాని కొరకు 8 రోజులు అఖండ హరినామ సప్తాహం అని అంటే రాత్రింబవలు బంధు లేకుండా భగవంతుని ధ్యానం చేసుకుంటూ రాత్రింబవలు అదే నామస్మరణ చేస్తూ మరి శిష్యులకు బోధ చేస్తూ జనాలకు తెలియని విషయాలు తెలియజెప్పుకుంటూనే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి 31 సంవత్సరం నుంచి. మరి ఇప్పుడు 31 సంవత్సరం అయిపోయింది. తుకారాం మహారాజు రాసినటువంటి గ్రంథము 4003 అభంగాలు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు 89 అభంగాలు ఉన్నాయి. మరో సంవత్సరంకు పూర్తి అవుతుంది. ఈ ఏరియాలో ఒక 50 కిలోమీటర్ల దూరం కూడా ఎక్కడా సమాప్తి కాలేదు. రాంపూర్లో అయితే 1,000,000 దీపాలు వెలిగేయాలని శాస్త్రంకున్నది. 1,000,000 లేకున్నా 5,000 4,000 ఎన్ని శాతం అయితే వచ్చే సంవత్సరం దీపాలు వెలిగించి అందరికి వచ్చిన భక్తులకు అందరికీ సన్మానం చేస్తూ గాత పూజ చేస్తామన్నట్టు. గాతకు పూజ చేస్తూ అందరు కూడా గాతకు దర్శనం చేసుకుంటే అందరికీ ఆ గాత అంటే బంబాజీ భువాని ఆ దేహు లోపల రామేశ్వరం భట్టని ఆ గ్రంథముని ఇంద్రాయణలో పడేస్తే 14 రోజులకు ఆ గ్రంథముని గంగదేవి తుకారాం మహారాజ్ చేతులకు తెచ్చి ఇచ్చింది, బంగారు చేతితోనిచ్చింది. కానీ ఒక్క అక్షరం కూడా అందులో ఖరాబ్ కాలేదు. అటువంటి గ్రంథంకు పూజ అయింది, నిన్న అయింది. అటువంటి ప్రతి సంవత్సరం పూజ అవుతుంటుంది. అందుకొరకు ఆ గ్రంథంకు దర్శనం చేసుకుంటామన్నట్టు. ఆ గ్రంథం పూర్తిగా అవుతుంది. భక్తులందరూ ఎక్కడెక్కడ ఉన్న భక్తులందరూ వచ్చే సంవత్సరం అయితే పెద్ద ఎత్తున శ్రీరామనవమి రోజు రాంపురం లోపల 1,000,000 దీపాలు వెలిగియాలని శాస్త్రంకున్నది. 1,000,000 లేకున్నా 5,000 10,000 2,000 శాతమైన కాడికి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఒక దేశం ఒకటే ధాన్యం సేకరణ విధానం ఉండాలంటూ తెలంగాణ రైతుల పక్షాన ఢిల్లీలో టీఆర్ఎస్ చేపట్టిన నిరసన దీక్షలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ డిమాండ్. ములుగు క్యాంప్ ఆఫీసులో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే 196వ జయంతి వేడుకలు. పూలే చేసిన సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను తన కార్యకర్తలతో ఎమ్మెల్యే సీతక్క. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.